کراچی میں 60% سے زائد شہری صاف پانی پینے سے محروم 2004 میں شروع کیے جانے والے K4 منصوبہ 30% بھی مکمل نہ ہو سکا۔ کراچی کے عوام بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے۔ حکومتیں آئیں اور گئیں، K4 کا منصوبہ 17 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ K4 منصوبہ کراچی والوں کے لیے سفید ہاتھی بن گیا۔ 15 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا منصوبہ 75 ارب میں بھی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی K4 منصوبے کی تکمیل پر تاریخ دینا شروع کر دی۔ کراچی میں پانی کی قلت ہے یا غیر منصفانہ تقسیم نے بحران پیدا کیا۔ واٹر بورڈ کی طرف سے مہیا کیے جانے والا 40% پانی چوری کر لیا جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے۔ کراچی کے کئی علاقے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر۔ چمن بم دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی قیادت سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بم دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج۔ کراچی میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا یا نہیں؟ تجارتی مراکز اور مارکیٹیں کھلی رکھی جائیں گی یا نہیں؟ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس آج ہوگا۔ مراد علی شاہ آج ماہرین کے مشورے کے بعد کراچی میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز نے ایک بار پھر بچوں کی تعلیم خطرے میں ڈال دی۔ محکمہ تعلیم کا تعلیمی ادارے مزید چند ہفتے بند رکھنے پر غور۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے سیکٹری تعلیم کو اسکول مزید کچھ عرصے بند رکھنے کی تجویز دے دی۔ سندھ حکومت کے بدلتے فیصلوں سے کراچی کے تاجر چکرا گئے۔ ہر ہفتے بدلتے فیصلے، کاروباری اوقات کار میں پھر سے تبدیلی۔ آج بازاروں میں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ نئے حکم نامے کے تحت اتوار کو کراچی کے بازار اور مارکیٹ میں لاک ڈاؤن رہے گا۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے میں کورونا سے 88 مریض انتقال کر گئے۔ NCOC کے نئے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی روز میں کورونا کے 4007 نئے کیسز سامنے آئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.43% رہی۔ 24 گھنٹوں میں وینٹیلیٹرز پر موجود 40 مریض کورونا کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملتان، لاہور، بھاولپور اور پشاور میں وینٹیلیٹرز پر کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ ملتان میں سب سے زیادہ 70% وینٹیلیٹرز کورونا مریضوں سے بھر گئے۔ صوابی میں بھی 48% آکسیجن بیڈز کورونا کے مریض موجود۔ جو کشمیر کے جو فلسطین کے مسئلے ہیں وہی کشمیر کے مسئلے ہیں۔ اگر فلسطین کے مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے تو مشرق وسطیٰ میں ایک دیر پا امن حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ کی کشمیری رہنماؤں کے وفد سے ملاقات۔ کہا بھارت ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ لندن میں نواز شریف پر حملے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش۔ نون لیگ نے مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ لاہور اور فیصل آباد میں سرکاری زمینیں واگزار کرانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں جلالہ پورہ کے قریب محکمہ کوآپریٹو کی اربوں روپے مالیت کی اراضی واگزار کرا دی گئی۔ فیصل آباد میں بھی قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری۔ حکومت بلوچستان نے کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکول 24 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری تعلیم بلوچستان شیر خان بازئی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے۔
नैब अपना काम दुरुस्त अंदाज से नहीं कर रहा। 22 साल हो गए, सिर्फ छोटों पर हाथ डाला जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। वजीर आजम इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मंसूबे को नेमत करार दे दिया। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाब होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीदी हुआ साफ करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लाज का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फिक्रा उसे ज़रूर कहना है। हम पर तनकीद वो कर रहे हैं जिनको आइन का पता है, ना नैब कवानीन का। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नाम लिए बगैर वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। कहा नैब के खिलाफ जारहाना प्रोपेगेंडा जारी रहा है, मुस्बत तनकीद जरूर करें, बिला जवाब नहीं। I consider myself lucky beyond measure to have made it out alive. But unfortunately, even after this crash, which was the 6th Pakistani plane to crash in a decade, nothing changed at the national level. कराची की मॉडल कॉलोनी में PIA तैयारे हादसे को 1 साल बीत गया। हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर जफर मसूद का वीडियो पैगाम। कहा अपनी जिंदगी बच जाने पर खुश हूँ, लेकिन हैरत है कि हादसे मामूल बन जाने पर भी बेहतरी के इक़दाम दिखाई नहीं देते। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की चौधरी जाहिद हुसैन के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चौधरी परवेज इलाही की जलालपुर जटा आमद। मेंबर कौमी असम्बली मोनिस इलाही भी उनके हमरा मौजूद थे। शेखुपुरा मोटरवे पर धुएं के बायस 20 से जायद गाड़ियां टकरा गईं। मकामी जमींदार ने फसलों की बाक़ियात को आग लगाई थी, मोटरवे पुलिस रोक ना सकी। दादू के इलाके जोही में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। तसादुम में 10 अफराद जख्मी और 6 गिरफ्तार कर लिए गए। बरोही कबाइल के 2 ग्रुप्स में तसादुम, ईंटों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल। पसंद की शादी ने मोहब्बत करने वाले जोड़े की जिंदगी अजीरन कर दी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली अनम और कलंदर बख्श को अपनी जिंदगी का खतरा। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट पहुंच गया। बाराक ओबामा ने सिर्फ अपनी बर्तरी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक अमरीकी सदर पर लिखी जाने वाली किताब में नए इंकशाफात। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाराक ओबामा तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात लड़ने के भी ख्वाहिशमंद थे। बाराक ओबामा के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को मुख्तलिफ काउंटीज में 947 सीटों और 11 सेनेट की नशिस्तों से हाथ धोना पड़े थे। फलस्तीनियों के साथ इजहारे यकजहती के लिए आवाज़ क्यों उठाई? बरतानवी खातून पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। नौशीन ने इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरीन के साथ फलस्तीन को आज़ाद करो का नारा लगाया था। इजरायली जौहरियत ने गजा को खंडर बना दिया। जंग बंदी से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम का आगाज। दर्जनों ट्रक खुराक और दवाएं लेकर गजा पहुंच गए। गजा ने यरूशलेम और अक्सा के मसावात को मुस्तहकम करने के लिए अपने खून से अदायगी की। गजा की तामीर नौ करेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया कहते हैं शुहदा और कैदियों के अहले खाना से जिम्मेदारी तर्क नहीं करेंगे। सहूनी अफवाज को मुहासरे को खत्म करना होगा।
टैक्सी का जमाना भी अब हुआ पुराना। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की तर्ज पर नई फ्लाइंग रेस कार तैयार कर ली गई। फ्लाइंग रेस कार 75 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन अगले चंद माह में दुनिया के 3 बर्रे-आज़मों में एक साथ शुरू की जाएगी। फ्लाइंग कार को बिना पायलट के भी चलाया जा सकेगा। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आसमानी बिजली तारों पर गिर गई। तारों पर बिजली गिरने से चिंगारियां सड़क पर चलने वाले राहगीरों पर गिर गई। राहगीर खौफजदा हो गए। वाकये में कोई शख्स जख्मी न हुआ। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत का फैसला फीफा कांग्रेस में हुआ। फीफा की 71वीं कांग्रेस में फैसले की तस्दीक कर दी गई। फीफा की शराइत पर अमल न किए जाने तक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इजलास में शरीक 203 अरकान मुमालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी की हिमायत की।